हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं, शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवाकाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवो भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम्, तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽपि नेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरगरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विधायिनीर्नाम्ना कायस्तप्रहवणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया। मङ्गलाचरिते गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश। नाथस्त्वं नयत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं। प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुः। अहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय समसङ्कर्षणाय च। अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजात् नश्यन्ति सकलारोगाः। सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना। इष्टमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकीनन्दनः। वंशीविभूषितकरां नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात्। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। પહેલો પ્રશ્ન શાનો છે? વિવેકની વૃદ્ધિ કેમ? એટલે વિવેક શાના માટે? શેર બજાર માટે કે ધનની કમાણી માટે ને? ભક્તિ જ્ઞાન વિરાગ આપ્ત. આ ભક્તિ જ્ઞાન અને વૈરાગ્યની વૃદ્ધિ કરાવનાર જે વિવેક છે એની વૃદ્ધિ કેમ થાય? આ
આ સંસારમાં ઘોર કળિયુગમાં લોકો આસુરતાને પ્રાપ્ત થયા છે, તો એમાંથી એની મુક્તિ કેમ થાય? અને પછી શું કીધું? કૃષ્ણ પ્રાપ્તિકરણ શાશ્વત સાધન. આ કૃષ્ણ એટલે કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણાખ્યમ પરંધામ જગદ્ધામ નમામિ. શ્રી કૃષ્ણ એ સંપૂર્ણ જગતનો આત્મા છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનાં હૃદ્દેશે અર્જુન તિષ્ઠ. સંપૂર્ણ ગીતામાં એક કે બે સ્થાન સિવાય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પોતાને કઈ રીતે રજૂ કર્યા? સર્વના આત્મ સ્વરૂપ. માયા તતમિદં સર્વમ જગદવ્યક્ત મૂર્તિના. હું જે સર્વવ્યાપી. ભગવાન શું કહે છે? હું જે સર્વવ્યાપી પરમાત્મા. અને અર્જુન, આ પ્રકારે મને જાણી લેવાનું. એટલે મને જાણ્યા પછી બીજું કઈ જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. આવા શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવાનું શાશ્વત સાધન. શાશ્વત એટલે કે નિત્ય સાધન શું છે? અમે કેવી રીતે શ્રી કૃષ્ણને, આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને અમે કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરીએ? અને તમને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે સૂર્યજી. કેમ તમને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે? કારણ કે ગુરુ વગર કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરવી શક્ય નથી. આ જગતમાં ચિંતામણી આ જગતના સુખ આપી શકે? કલ્પવૃક્ષ સ્વર્ગની સંપત્તિ આપી શકે, પણ ગુરુ વગર શું છે? સદગુરુ શરણ વિના અજ્ઞાન તિમિર ટળશે. અને એટલે કે છે તમને પ્રશ્ન પૂછી રહ્યો એટલે ગુરુ જો પ્રસન્ન થાય તો જ પછી આ શક્ય છે. સૂર્ય બહુ સુંદર ઉત્તર આપે. પ્રીતઃ સૌનકઃ ચિત્તે તેહિ અતઃ વચ્મી વિચાર્ય ચ. એ સૌનકજી, વચ્મી, હું તમને કહું છું. કેમ? કે તમે એક સૌનક છો જેના ચિત્તમાં પ્રેમ છે. કોના પ્રત્યે? શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા પ્રત્યે તમારા હૃદયમાં જે પ્રેમ છે એ પ્રેમને ધ્યાનમાં રાખીને હું તમને આ કહીશ. તમારો પ્રેમ મને બોલાવે. જા સમજો સૂર્ય શું કહી રહ્યા છે? તમારો કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યેનો જે પ્રેમ છે, આદર છે, એ પ્રેમ મને બોલાવી રહ્યો. એટલું જ નહીં, સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્નમ સંસાર ભયનાશનમ. હું જે કહીશ એ શું છે? સર્વ સિદ્ધાંતનો નિચોડ છે. નિષ્પન્નમ એટલે કે નિચોડ છે. સર્વ સિદ્ધાંત એટલે કે સર્વ શાસ્ત્રનો નિચોડ છે. આ મારું પોતાનું કઈ છે જ નહીં. જો વિચારજો, કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કહી શકે આ જ્ઞાન મારું છે. બહુ સમજવા દે. પેલી જમીન હોય ને, જમીન પેલો દસ્તાવેજ છે ને, એટલે જમીન તમારા નામે બોલે. એમ જ્ઞાનનો કોઈ ઓથોરિટી હોય દસ્તાવેજ કરો? બહુ સમજવાનું. જ્ઞાન માત્ર ને માત્ર પરમાત્મા. જ્ઞાન એટલે કોણ છે? પરમાત્મા. પરમાત્મા સિવાય આ જ્ઞાનનો બીજું કોઈ છે હકદાર? કોઈ આ જ્ઞાનનો હકદાર છે જ નહીં. એક પરમાત્મા જ છે. અને એક પરમાત્માની વાણી એ વેદ છે. અને એ વેદમાંથી આ બધા સિદ્ધાંતો આવ્યા. પુરાણા, શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણા. કોઈ એવું કહી શકે ને કે આ મારું જ્ઞાન છે, આ મારો સિદ્ધાંત છે, આ મારી પદ્ધતિ છે.
કેમ? આ સર્વ સિદ્ધાંત સૌનથી ઉપલબ્ધ જ છે. હું તમને જે કહીશ શું હશે? સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન. એમાંથી જે સાર છે, કેમ તમે કથા સારની મને વાત કરી, અને આ કથા પણ હું જાતે નથી કરી શકતો. મને પણ કોણે કીધી છે? નારદજી આ ઉપદેશ કર્યો. જો સમજો, જ્ઞાનમાં ક્યારેય અહંકાર નહીં કરવો. જ્ઞાન બાબતે શું છે? અપરાવિદ્યા હોય કે પરાવિદ્યા હોય, જ્ઞાન બાબતે ક્યારેય અહંકાર કરી શકાય છે. પહેલા આપણને માતા પિતાએ શીખવ્યું, ચાલતા, બોલતા, ખાતા, પીતા, કોણ શીખ્યું? મા બાપે આપણને શીખ્યું. તો બોલવા ચાલવા પર પણ આપણી ઓથોરિટી કહેવાય. જો વિચારી, કોઈ પણ જ્ઞાન હોય, હું હંમેશા એટલે બધાને જ કહું કે જ્ઞાનમાં ક્યારેય અહંકાર નહીં કરવાનો. આ એક જો 3 વસ્તુની તમે જ્ઞાનમાં અહંકાર નહીં. બીજું, ક્યારેય એવું કહેવાનું જ નહીં મને તો બધી જ ખબર પડે. કહી શકીએ આ જગતમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ એમ કહી શકે મને તો બધી ખબર પડે છે. કોઈ સર્વજ્ઞ હોઈ શકે? અને ત્રીજું, જેટલી તમારી બુદ્ધિ તમે ખુલ્લી રાખશો એટલું જ જ્ઞાન તમને જલ્દી પ્રાપ્ત. સંકુચિતતા, બુદ્ધિમાં ક્યારેય સંકુચિતતા રાખવા. જો વિચાર, ક્યારે ક્યાંથી આપણને કયું જ્ઞાન મળશે આપણા હાથમાં છે જ, અને એમાં બ્રહ્મ જ્ઞાન તો આપણા હાથમાં છે જ. ઈશ્વર અનુગ્રહાદેવ પુંસામ અદ્વૈત વાસ. અવધૂત ગીતામાં શું કહે છે? દત્તાત્રેય. અનેક પ્રકારની ગીતા છે, અહીંયા જોવા મળશે. ઉદ્ધવ ગીતા છે, અનેક ગીતાઓ. એમાં અવધૂત ગીતા, એમાં દત્તાત્રેય ભગવાન આ તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ કરે. પહેલું વાક્ય શું કીધું? ઈશ્વરનો અનુગ્રહ હોય તો આ અદ્વૈતમાં રુચિ થાય. તો એનો અર્થ શું થયો? કોને માટે અહંકાર કર્યો? શાના માટે આપણે બુદ્ધિ બંધ કરી? ભગવાને બુદ્ધિ શાના માટે આપી? નવું જવું જાણવા માટે. જો સમજો, અને એટલે કે છે સર્વ સિદ્ધાંત નિષ્પન્ન. મારું કઈ છે જ નહીં. આ સર્વ સિદ્ધાંતો, આ પરમાત્માનું જે જ્ઞાન છે એના સાર રૂપે, એના નિચોડ રૂપે હું તમને કઈ કહીશ. પણ હું જે કહેવાનું છે એ કેવું છે? સંસાર ભય નાશ. સંસારનો જે ભય છે એ આમ જતો નથી, બીજું બધું જાય, પણ આ ભય નીકળવો બહુ અભયતા છે. આ અભયતા પ્રાપ્ત કરવી બહુ અઘરી છે. ઇન્દ્ર સ્વર્ગમાં બેઠો છે ને એને ત્યાં અભયતા નથી. અહીંયા કોઈ 100 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરે, 100 વર્ષનો અશ્વમેધ યજ્ઞ કરે, એટલે કોનું સિંહાસન દોરવા માંડે? ઇન્દ્ર અભય છે? એકાદ રાક્ષસ જો આવી ગયો તો શું થવાનું? એને દોડવું પડે તો બ્રહ્માજી પાસે. જો અહીંયા જ આવશે તો એ ઇન્દ્રને અભિમાન આવી ગયું. પોતાનું શું છે? અભિમાન આવ્યું. ગુરુજી આવ્યા પણ ઉભો જ નહીં થયો. બૃહસ્પતિ આવ્યા તો એને પોતાના સિંહાસન પરથી શું કરવાનું હતું? ઉભા થવાનું. ગુરુનું અભિવાદન નહીં કર્યું. આ સમજ. ઇન્દ્રને અભિમાન આવે, ઇન્દ્રને ભય છે, ઇન્દ્રમાં ઈર્ષ્યા છે. ઈર્ષ્યા એટલે આપણું હૃદય બળવું. દ્વેષ અને ઈર્ષ્યા એ આપણા હૃદયને બાળે. સમજ. અને દ્વેષ અને ઈર્ષ્યા આવે તો પછી ક્રોધ આવે. આ બધું શું છે? સંસાર ભય છે. અને આ સંસાર ભયને નાશ કરનાર જે છે, સર્વ સિદ્ધાંતનો જે સાર છે એ હું કહીશ.
એટલું જ નહીં, ભક્ત્ય ઓગ વર્ધનમ ચ યચ્ચ કૃષ્ણ સંતોષ હેતુકમ. ઓગ એટલે પ્રવાહ, ભક્તિ ઓગ વર્ધન, ઓગ એટલે પ્રવાહ, એટલે કે આ ભક્તિના પ્રવાહનું વર્ધન કરનાર. દિવસે દિવસે આપણી ભક્તિ શું થવી જોઈએ? વધવી જોઈએ. દિવસે દિવસે ભક્તિમાં વૃદ્ધિ થવી જોઈએ. આપણી ભક્તિ ઓછી થતી જાય. જો કેમ? સંસારની ભક્તિ વધે એટલે કે છે કે આ ભક્તિના પ્રવાહની જેટલી વૃદ્ધિ થાય એવું હું તમને કહીશ. એટલું જ નહીં, કૃષ્ણ સંતોષ હેતુકમ. આપણે કોને પ્રસન્ન કરવાના? આપણે આ જગતને પ્રસન્ન કરવામાંથી ઊંચા જ નથી આવતા. ખરેખર કોને પ્રસન્ન કરવાના છે? શ્રી કૃષ્ણ. જો પૂજા પણ કરીએ ને તો શું કહેવાનું હોય? પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થ. આ પૂજા કોના માટે કરીએ આપણે? પરમેશ્વરની પ્રીતિ માટે. હું એવું કરું જેથી આ પરમાત્માને સંતોષ થાય. પણ મને તો ખરેખર પરમાત્માને આપણે પ્રસન્ન કરવાના છે. આપણે તો લોકોની જાત જાતની માન્યતા, આવું નહીં કર્યું એટલે માતાજી રિસાઈ ગયા. આપણો આરતી કરે એટલે બધા ભગવાનના ફોટા રાખે. પછી આરતી કરે ત્યારે શું કરે? એટલે બધા ભગવાનને પેલો દીવો બતાવે. એમાં ક્યારેક ઉતાવળમાં એક જ ભગવાનને જો રહી ગયું હોય તો રાત્રે પેલા ઊંઘાય નહીં આવે. ભગવાન એને કહેવાય કે ક્યારેય નારાજ નહીં થાય. ભગવાન શું કામ નારાજ થાય? એમ કહો. ઘરમાં પેલું 1.5-2 વર્ષનું બાળક હોય ને, એ બાળકને આપણે હાથમાં લઈએ, ઉછાળીએ, પછી એના પગ આમ હલાવીને આપણને લાત મારતું હોય, એ લાત મારે એવું કહેવાય? ગમે તે કરે, એ વાલમાં વાળ ખેંચી નાખે, ચશ્મા કાઢી નાખે, આમ હાથ મારે, તો આપણે એવું કહીએ આ છોકરું મારી સાથે લડે છે. કેમ? આપણે ઉભા હોય તો છોકરું ખુરશી પર ચડે. જો પપ્પા હું તમારા જેવડો, હા જો મારો દીકરો તો મોટો થઈ ગયો, પપ્પા નારાજ થાય? ક્યાં હું અલ્પજ્ઞ જીવ અને ક્યાં સર્વજ્ઞ પરમાત્મા. જો આ સમજ, બ્રહ્મ જ્ઞાન મળે ને પછી અલ્પજ્ઞ છે. આ સમજ બુદ્ધિની દ્રષ્ટિએ તો શું છે? આપણું જ્ઞાન કેમ, ભગવાનનું જ્ઞાન કેમ? આપણે જે પણ કઈ કરીએ ભગવાન એને શું લેવાના? આપણી ભાષામાં કહીએ તો ભગવાન એને સિરિયસલી લેવાના? ભગવાન જાણે. છોકરાઓ પણ પેલા ઉનાળો હોય, સ્કૂલે ગયા હોય, બહુ ગરમી પડતી હોય, થોડું કઈ ભણવામાં સમજ પડી નહીં હોય, થાક્યો હોય, ઘરે આવે ને છોકરાને શું કરે? પેલો ગુસ્સો કરે. એટલે આપણને ખબર છે કે આ ગુસ્સો કેમ કરે? આ ગરમી છે, એક તો બહારની ગરમી છે, આ સ્કૂલમાં આજે ગણિતમાં ખટપટ થઈ ગઈ, અને પેટમાં શું છે? ભૂખ લાગે. ભગવાનને ખબર આ સંસારનો માર ખાઈ ખાઈને આ જીવ બિચારો શું છે? સંતપ્ત થઈ ગયો. એટલે કઈક અવળું બોલી નાખે. ભગવાન શું કરે કે બહુ સિરિયસલી લે નહીં. જા નથી, હું તો હંમેશા બધાને કહું કઈ પણ ફરિયાદ કે ભગવાન પાસે બેસીને એમને બધું જે કઈ કરવું બધું એમને કરી દેવું. ગુસ્સો આવે ને તોય કોને કરવાનું? જો અમને જ 16 તારીખે એક બેન ગુજરી ગયા, સત્સંગી આપણા, કેન્સર હતું તો વધી ગયું. એમની મોતની તૈયારી બહુ અદભુત હતી. રોજ સવાર પડે એટલે એમની વહુને એમ કે તું મને ગંગાજળ આપી દે, પણ તુલસી ખવડાવી દે, હું ગમે ત્યારે મરી જાઉં. એટલો દુખાવો થાય, એટલો કરોડમાં કેન્સર થઈ ગયું.
એ દુખે, પીઠમાં સખત દુખાવો થાય, એ સહન થાય ને. એટલે પછી બેઠા કરવા સુતા સુતા કરવાનું શું? એટલે પછી ભગવાનને હાથ પર લે, તું સાંભળતો નથી, કીધું તો ખરું, હવે મરવાનું છે તો એક જ વાર છે ને, આજે મરે કાલે મરે, 5 દાડા વધારે આટલું શું કરવાનું હતું? કોની સાથે લડે? જોઈ. એટલે ભગવાનને શું કે હવે આમ કરવાનું જ છે તો તું હવે લઈ જ નથી, એમ હું રાહ જોયા કરે? જો મરવા માટે તૈયાર, ભગવાનને હા નથી કે તું લે બસ. જે બેને મને કીધું, મારા અમેરિકા જતા પહેલા એમને મળી આવી, મને ખબર પડી ગઈ એટલે એમને બોલાવી. હું ગઈ ને તો બરાબર બધી ત્યારથી જો વિચાર, ત્યારથી જ એમના મૃત્યુની શું છે તૈયારી કરી દીધી. એટલે મૃત્યુની તૈયારી કરી લીધી એટલે મને બોલાવી લીધી કે સ્વામીજી તમે આવી જશો. મારી સાથે બેઠા, 1.5 કલાક બધી વાતો અમે કરી, બરાબર તૈયારી. જો સમજ, ઈશ્વર સાથે ઝઘડો કરવો ને તો ઈશ્વર સાથે, પ્રેમ કરવો તો કોની સાથે કરવાનો? ઈશ્વર. જય વિજયની કથા તો બધાને જ ખબર છે. જ્યાં એમને સનત સનાતનાદિએ શ્રાપ આપ્યો, ત્યારે પછી ભગવાન પહોંચી ગયા. ભગવાન કે ભલે તમે બ્રાહ્મણો છો, સિદ્ધ છો, પણ છેવટે અમારા પાર્ષદ છે, જરા કઈ કન્સેશન તો કરી આપો. એટલે આ ભગવાને કન્સેશન જ કરાવતો હોય. આ સમજ, આખી કથા આ જ આવશે બાબત. બધે ભગવાન કન્સેશન કરી જ આપે. આપણે ભાઈ સાડી લેવા જઈએ ને, શર્ટ લેવા જઈએ, અરે ભાઈ 500 રૂપિયા થોડા આવે, કંઈક ઓછા તો કરતો. તો આ ભગવાન બધી પરંપરા શરૂ કરે. ઓછું કરાવવાની પરંપરા એ કોણે શરૂ કરેલી? આ ભગવાને. એટલે ભગવાને કીધું કઈક તો કરી આપો. તો કે એક ઉપાય છે, કે શું? આ 7 ને બદલે શું થઈ જાય? 3 થાય. 7 જન્મ ને બદલે શું છે? આ 3 જન્મ શક્ય. એ કેવી રીતે? કે દ્વેષ ભાવથી જો હોય ને તો 3 જન્મ, અને પ્રેમ ભાવ હોય તો 7 જન્મ. આપણે શું સમજ, પ્રેમ ભાવ હોય તો 3 હોવા જોઈએ, અને દ્વેષ ભાવ હોય તો 7 હોવા જોઈએ. એને બદલે શું છે? તો એટલે તો આ ભાગવત સિદ્ધાંત સમજવો અઘરો જ છે. 7 જન્મ હોય પ્રેમ ભાવ, 3 જન્મ હોય તો શું છે? દ્વેષ. કેમ? કે સામાન્ય રીતે જેને પ્રેમ કરીએ એના કરતા જેના પ્રત્યે દ્વેષ હોય ને એની યાદ ન થાય. અહીંયા આપણે 1.5 કલાક કથા ભગવાનની સાંભળી હોય, 1.5 કલાક સુધી શાનું શ્રવણ કર્યું? આ કથા શ્રવણ કર્યું. બહાર નીકળીએ અને ચપ્પલ પહેરવામાં જરા ગડબડ થઈ ગઈ, કોઈ આપણી કોકની ચપ્પલ સરખી જ હોય, એટલે આપણે પહેરી લીધી. પેલાની નવી હોય ને આપણે જૂની હોય. એટલે પેલો શું કે આને દેખાતું નથી, મારી ચપ્પલ પહેરે. ઘેર પહોંચે ત્યાં સુધી પછી શું ચાલે? આ શ્રી કૃષ્ણ કથા ચાલે. મનમાં શું ચાલે? મને આંધળો કીધું, હવે ભૂલ થાય એમાં હું થઈ ગયું ને. ઘેરે થઈ નહીં પણ શું છે? આજે કથામાં સ્વામીજી શું કીધું એ નહીં હોય. અરે આ તો જવા દે, પેલા રમેશભાઈ મારું મગજ બગાડી દો. પણ થયું શું? આપણે આંધળો કીધું. કોઈ તમને આંધળો કે નહીં કે શું ફરક પડવાનો? પેલો દ્વેષ કર્યો એટલે શું થવાનું? કોઈ પ્રશ્ન, કૃષ્ણ સંતોષ હેતુ કર. ઈશ્વરનો સંતોષ એટલે કે આપણા હૃદયમાં સંતોષ છે કે આપણે પ્રસન્ન છીએ કે જો વિચારી, ભગવાન ગમે એટલા પ્રસન્ન હોય પણ આપણા હૃદયમાં શું છે? ખટપટ ચાલતી હોય. સામે ભલે પછી કોઈ જલેબી ને શું કહ્યું
ચોળાફળી. અમદાવાદ તો પેલો ફાફડા ને જલેબી ખાય, અહીંયા આગળ શું છે? ચોળાફળી ને જલેબી. ભલે સવારના પરમાં ગરમ ગરમ પત્ની ચોળાફળી અને જલેબી ગરમ ગરમ આપે, પણ મગજ જ ઠેકાણે નહીં હોય તો શું છે? બધું નથી. ભગવાનનો સંતોષ એટલે આપણું હૃદય પ્રસન્ન. કૃષ્ણ સંતોષ હેતુકમ સંસાર ભય નાશન તદહમ તે અભિધ્યાસ્યામિ સાવધાનતયા શૃણુ. હે સૌનકજી, સાવધાન થઈને આ સાંભળો. આ બધું જે છે એ હું તમને કહીશ. અભિધ્યાસ્યામિ, હું કહીશ તમને. સાવધાન થઈને તમે સાંભળો. ત્યાં ભાગવત કથા સાવધાન થઈને જ સાંભળવું. આપણે કથા બેઠા હોય તો શું ચાલતું હોય? પેલા બે મિત્રો રામ કથા સાંભળવા. હવે એકને થાંભલો મળી ગયો. એકને શું મળી ગયો? થાંભલો મળે ને એટલે જરાક જોકું આવી જાય. પણ એકને થાંભલો મળે એટલે જોકું આવી જાય. એટલે બાજુવાળા એને ઉઠાડે. એટલે વળી પાછું જરાક વાર વળી પાછું જોકું આવ્યું, વળી પાછું એને ઉઠાડે. વળી પાછું જોકું આવ્યું, વળી પાછું ઉઠાડે. 3 વાર ઉઠાડ્યું એટલે આને જરા ગુસ્સો આવે. આ શું હોય દેખો એટલે એમ ધ્યાનથી સાંભળે. ઊંઘમાં ને પછી પેલા દીકરા ક્યાં છે રામજી? વનમાં છે. ઠીક કઈ નહીં, પાછો ઊંઘી ગયો. સાવધાન તયા શ્રી. સાવધાન થઈને આ હું જે કહું છું એ તમે સાંભળો. કેમ? કારણ કે આ કળિયુગ છે. કાલ વ્યાલ મુખ ગ્રાસ ત્રાસ નિર્નાશ હેતવે શ્રીમદ ભાગવતમ શાસ્ત્ર. આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે, કથા નથી. ભાગવત શું છે? કથા નથી. ભાગવત શું છે? શાસ્ત્ર. શાસન શાસ્ત્ર, જે તમારા જીવનનું શાસન કરે. આ ભાગવત શાસ્ત્ર છે. અને ભાગવત શાસ્ત્રની વિશેષતા શું છે? આખી પહેલી લીટી સમાસ થઈ છે. કાલ વ્યાલ મુખ. વ્યાલ એટલે અજગર. આ કાળ રૂપી અજગરના મુખમાં ગ્રાસ, એ મુખમાં કોળીઓ થઈ ગયા. ત્રાસ, કાળ રૂપી અજગરના મુખમાં કોળીઓ બની ગયેલા અને ત્રાસ અનુભવતા. આ કાળ જે કાલો જગત ભક્ષ. આ કાળ કોઈ છોડતો નથી. આ સમજ. કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ દિવ્યામન્યૌ સાયં પ્રાત શિશિર વસંત પુનરાયાત. કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુ તદપી ન મુંચતિ આશા. એટલે સુજી કહે છે કે હે સૌનકજી, બધા ક્યાંક ને ક્યાંક કઈક આશા હોય. આગળ મેં કીધું ક્યાંક અટકેલા હોય, ક્યાંક ભટકેલા હોય, ક્યાંક લટકેલા હોય. આ ચાલતું છે. કોને કારણે? આ કાળના મુખમાં બધા શું છે? કોળીઓ બની ગયા. એનો ત્રાસ છે. આ કાળથી ઉપર ઉઠવું એવું સહેલું નથી. કાળ કોઈને ગાંઠે જ નહીં. આપણી પાસે કોઈ અટકાવી શકે કાળને? પરીક્ષિતે કાળને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કથા આવશે. કળિયુગને શું કીધું? હું તને મારા રાજ્યમાં પ્રવેશવા નહીં દઉં. કળિયુગે શું કીધું? હું કાળ છું. કાળને કોઈ અટકાવી શકે નહીં. પરીક્ષિત કાળને અટકાવી શક્યો. પરીક્ષિત નું પરમાત્માએ શું કર્યું? જો હંમેશા એને મજાકમાં કહું કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને એવું કીધું, યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે.
જ્યારે જ્યારે આ ધર્મની હાનિ થાય ત્યારે ધર્મની સ્થાપના માટે હું જન્મ ધારણ કરું. જા સમજ. તો ભગવાનનો અવતાર શાના માટે છે? ધર્મની સ્થાપના માટે. જો ભગવાને ધર્મની સ્થાપના કરી તો જ્યારે ભગવાનના અવતારની લીલા ભગવાને સંકેલી લીધી તો કયો યુગ શરૂ થવો જોઈએ? ધર્મની જો સ્થાપના કરી હોય તો કયો યુગ શરૂ થવો જોઈએ? સતયુગ. તો કયો શરૂ થયો? કળી. વિચાર, ભગવાન શું કહે છે? હું પણ કાળને અટકાવી શકું. કેમ? કાળ પણ સ્વયં કોણ છે? પરમાત્મા સ્વયં. 11મા અધ્યાયમાં જોયું કે કાળ પણ કોણ છે? કાલોસ્મિ જગત ભક્ત. હું કાળ છું. આ સંપૂર્ણ જગતનો નાશ કરવા માટે હું શું થયું છું? પ્રવૃત્ત. ભગવાન કહે કાળ પણ હું જ છું અને કાળને કોઈ અટકાવી શકે એમ છે જ નહીં. અને આ બધા જીવની હાલત શું છે? બધા કાળરૂપી અજગરના મુખમાં કોળીઓ બનીને ત્રસ્ત થયેલા છે. અને આ ભાગવત શાસ્ત્ર શું કરે છે? નિર્નાશ હેત. એ કેવું છે? આ સંપૂર્ણ જીવ જે કાળમાં ત્રસ્ત થયેલા છે, નિર્નાશમ, એનો સારી રીતે નાશ કરવાના હેતુથી શ્રી ભાગવત શાસ્ત્રમ કલૌકીરેણ ભાષિતમ. આ કોણે ઉપદેશ કર્યો? સુખદેવજી. શ્રી સુખદેવજીએ આ ભાગવતનો ઉપદેશ કર્યો. એતસ્માત અપરમ કિંચિત મનઃશુદ્ધયે ન વિદ્યતે. કળિયુગમાં અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે આનાથી બીજું કોઈ શ્રેષ્ઠ સાધન છે? હું હંમેશા એટલે કહું બધાને, યુ કેન નોટ બાયપાસ ઈશ્વર. ઈશ્વરને બાજુએ મૂકીને આ જગતમાં શાંતિનો અનુભવ, અભયતાનો અનુભવ થવો અશક્ય. ગમે એટલું બ્રહ્મ જ્ઞાન મેળવશો. આજ સવારે કીધું ને, ગમે એવું કહો તો હું સાક્ષી છું, હું અસંગ છું. પેલો 150 કિલોનો તમારી ઉપર પડે, કઈ સાક્ષીતા? સાક્ષીતા અસંગ, નિર્વિકાર. ઈશ્વર સૃષ્ટિ વિના શાંતિ નથી. જ્યાં સુધી આ જીવ સૃષ્ટિ છે ત્યાં સુધી અશાંતિ રહેવાની. જ્યાં સુધી આ પ્રારબ્ધ છે ત્યાં સુધી ક્યાં જીવવું પડે? ઈશ્વર સૃષ્ટિમાં જ જીવવું. એટલે જ્ઞાનીઓ માટે પણ કહેવાય પ્રારબ્ધાય સમર્પિતમ સ્વવપુ. એટલે પ્રારબ્ધ પણ છેવટે કોણ છે? એ પરમાત્મા. કર્મફળ દાતા કોણ છે? ઈશ્વર. ઈશ્વર સૃષ્ટિ જ છે, આ સમજો. અને દરેકને પોતાનું પ્રારબ્ધ છે અને એ પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જીવવાનું જ છે. પ્રારબ્ધનો વિરોધ નથી. જેટલું પ્રારબ્ધ તમે સ્વીકારશો એટલો જ ઈશ્વરનો સ્વીકાર. જેટલો પ્રારબ્ધનો વિરોધ કરશો તો કોનો વિરોધ કરી રહ્યો? ઈશ્વર. અને ઈશ્વર કોણ છે? કર્મફળ દાતા છે. તો તમારું પ્રારબ્ધ ઘડનાર પણ કોણ છે? એ જ ઈશ્વર છે. એ જ કર્મફળ આપનાર. એક બાજુ ઈશ્વરની ભક્તિ કરીએ, બીજી બાજુ પ્રારબ્ધનો વિરોધ કરીએ. નહીં? જાહી બીધી રાખે રામ, તાહી બીધી રહીએ. સીતારામ 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 કહે. કોકને થોડુંક વધારે હોય ને કોકને થોડું ઓછું હોય, બાકી કઈ બહુ ફરક નથી. આ સમય બાકી મુકેશ અંબાણીને જઈ પૂછે ને, ભાઈ તું સુખી? પેલા બારાક ઓબામા, અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ કોણ છે? બારાક ઓબામા.
એને એમ પૂછે ભાઈ તું સુખી? પેલું સુખી માણસ નું પહેરણ તો ખબર ને, વાર્તા તો ખબર ને. ભાઈ સુખી થવું, બધે ભટકી રહ્યા કે સુખી થયા, બધી માથાકૂટ કરી. ગામમાં પેલો મહાત્મા આવે એટલે મહાત્મા બધું તું કરી ચૂક્યો, તપે કર્યું, ઉત્સવ કર્યો, અનુષ્ઠાને કર્યું, સેવાય કરીને, ધંધો કર્યો, છોકરા મોટા બધું જ કર્યું, આ સુખ મળતું નથી. એટલે મહાત્માને એમ થયું કે આમાં સમજવાનું નથી, સીધા કાન પકડે એવો છે. એટલે કે જો ભાઈ એક ઉપાય છે, તું સુખી માણસ નું પહેરણ કરીને તો તું સુખી થઈ જાય. પેલા એ પકડી લીધું વાત, તો શોધવા નીકળ્યો કોને? સુખી માણસ. એટલે એને વિચાર્યું કે સુખી તો કોણ? આપણા રાજા. એટલે રાજા પાસે પહોંચ્યો. હંમેશા રાજા મહિનામાં સપ્તાહમાં એવો દિવસ રાખે જયારે પ્રજા શું કરી શકે, એમને જઈને માગી શકે. જઈને માગ્યું એટલે રાજા તમારું પહેરણ આપો. રાજા વિચારે લોકો સોના મોર માગે, ના શું માગે? ભાઈ તને પહેરણ, મારું પહેરણ શું કામ જોઈએ? કે આપણા ગામમાં મહાત્મા આવે ને એમણે એવું કીધું કે તું સુખી માણસ નું પહેરણ પહેરે તો તું સુખી થઈ જાય, તમારું પહેરણ પહેરવું તો હું સુખી થઈ જાય. રાજા પણ તને કોણે કીધું હું સુખી? તમે એકલા તો તમારે એકનું પેટ ભરવાની ચિંતા, રાજા હોય તો કોની ચિંતા? આખા રાજ્યનું પેટ ભરવાનું હોય એમ. એટલું જ નહીં, પેલો શત્રુ રાજ્ય પણ શું છે, જેમ આપણે આસામમાં, ચીનમાં, તિબેટમાં, પાકિસ્તાનમાં બધે શું છે? ભારત દેશ મહાન. મહાન ને ઉપરથી ગયું, આ બાજુથી ગયું, નીચેથી બધી બાજુ શું થઈ ગયું? મેરા ભારત મહાન. હવે આસામ કપાવવાની તૈયારી છે, આ સમજજો. અને પછી આપણો વડાપ્રધાન પાસે આરામથી શું કે, નહીં કે સબ ઠીક હૈ, ઠીક હૈ. આસામમાં જઈને જુઓ તો લોકો એવું માને, તમે જઈને જાઓ ને અને લોકો સાથે વાત કરો તો એ લોકો તમને એવું પૂછે તો હું ભારત દેશ પાછા ક્યારે જવાના, આવું પૂછે આસામમાં. એનો અર્થ શું થયો? કપાઈ ગયું આસામ. એટલે રાજા કે ભાઈ હું સુખી નથી. પેલો બિચારો હું નિરાશ થઈ. પછી એને જોયું નિરાશ ને જતો. એટલે પેલો નગર શેઠ હતો, એનો બાગ દેખાઈ ગયો. નગર શેઠ આરામથી હિંચકા પર બેઠા. એટલે એને એમ થયું નગર શેઠ સુખી હોય. પહોંચી નગર શેઠે બહુ દયાળુ, બ્રાહ્મણોને દાન કરે, મહાત્માઓને દાન કરે. ખબર આ નગર શેઠ બહુ દયાળુ. પહોંચી અંદર કે નગર શેઠ કામ કરો, આ તમારું પહેરણ આપો. નગર શેઠ કે ભાઈ તને કેમ મારું પહેરણ જોયું? એ મને મહાત્મા એવું કીધું. એટલે નગર શેઠ તો હસ્યા જોર. ભાઈ આ હિંચકે બેઠો એટલે તેમ માની લીધું તો હું સુખી, પણ આ હિંચકે બેઠો બેઠો હું ઝૂલું એટલે સુખી નહીં. મારું મગજ તો કઈક બીજે જ ફરતું હોય. અહીંયા હિંચકો ઝૂલે જ મારું મગજ શું છે? કેમ શું કરું? આ રાજા કર વધારી દીધો, પ્રજા શું કરે? આ ધંધામાં હવે કઈ રહ્યું નથી. પેલા જેવો ધંધો ચાલતો તેવો ધંધો ચાલતો નથી. આ 3 છોકરાઓને કેમ કરવું, શું કરવું, એમાંથી ઊંચો આવતો. એની બેઠો બેઠો વિચારું છું કે આ 3 જે છે આ એક ધંધામાં 3 નું કામ શું? એટલે હવે ચિંતા થાય કે બાકીના 2 નું કરવું શું? એને જો પેલો લુહાર આરામથી રહે. એટલે એને આ લુહાર સુખી હોવો જોઈએ. એની મસ્તી એનું કામ કર્યા કરતો, ગમે એટલું જાય આવન જાવન થાય. એ શું હોય? મહેનત કરે, બેઠો ત્યાં સુધારનું કામ કરે.
એટલે સુથાર ઊઠું ગયું, બોલ ભાઈ શું છે? અથોડો બનાવવાનો, કોદાળી બનાવવાની, શું બનાવવાનું? કઈ બનાવવું નથી મારે, ત્રાસી ગયો છું. એટલે શું જોઈએ? આ તારું પેરણ દઈ દેવું. મારું પેરણ કેમ? તું સુખી છે ને? તો હું જરાય સુખી નથી. કેમ? મારી બહેન કાલે જ જતી રહેતી. આજ સાંજે હું ખાવાનું એ ચિંતા છે મને. તું આવું કેમ કે? આવું કીધું મને. એક કામ કર, હું તને ખરેખર કહું, સુખી માણસ તારા પેરણ કર્યું છે. મને ખબર છે સુખી માણસ કોણ. આ જંગલમાં છે ને એક મહાત્મા રહે છે. આ ઘણી વાર હું જંગલમાં જતો હું, એટલે એનું દર્શન કરું. એમ રીતે બહુ જ આરામથી રહે. ભગવાનનું ભજન કીર્તન કરવું, સેવા કરવી, અને તે બહુ આરામથી રહે છે. અમને જ્યારે જાઉં ને પ્રસન્ન જ હોય. બીજું એક કામ કરે તેમની પાસે પહોંચી ગઈ ને પેલા ઝૂંપડી બેઠા હતા માં બંધ કરી ધ્યાન કરતા. એટલે એક વાર એને હરિઓમ કર્યો છે, પેલો જવાબ નહીં આવે, બેઠો શાંતિ. મહાત્માજીને કોણ છે ભાઈ? તો મહાત્મા હું આવ્યો છું નગરમાં તમને મળવાનું. તો કે બોલ ભાઈ શું કામ છે? એટલે મને તમારું પેરણ જોઈએ. કે કેમ? કે મને એવું કીધું કે સુખી માણસનું પેરણ પહેરે તો હું સુખી થઈ જાઉં. એટલે મહાત્મા અંદરથી જોરથી અટ્ટા હાસ્ય કરી હસવાનું. એટલે કે તું આવ્યો તો ખરા માણસ પાસે, સુખી માણસ પાસે, પણ બારણું ખોલ જરા. બારણું ખોલ તો શું છે? કૌપીનવંત ખલુ ભાગ્યવંત. ખોટી જગ્યાએ આપણે તીર તો ચલાવીએ, પણ શું છે પેલા ખોટી જગ્યાએ તીર ચલાવે. આનંદનું કારણ એક જ છે, અને એ પરમાત્મા. પરમાત્મા સિવાય આનંદ બીજે ક્યાંય છે જ. સુખી થવું હોય તો શું છે? ઈશ્વર. જ્યારે મન આપણું દુઃખી થાય, જ્યારે મનમાં કોઈ ઉદ્વેગ આવે, સમજી લેવાનું આપણું મન પરમાત્માથી અલગ થઈ છે. ગોપીઓને પૂછ્યું કે સુખ દુઃખ કોને કહેવાય? તમારી સુખ દુઃખની વ્યાખ્યા શું છે? તો ગોપીએ શું જવાબ આપ્યો? શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ એને સુખ કહેવાય, શ્રી કૃષ્ણનું વિસ્મરણ એ દુઃખ કહેવાય. સમજ? તસ્માત પરમ મન શુદ્ધ છે. જ્યાં સુધી મન શુદ્ધ નહીં હોય ત્યાં સુખનો અનુભવ કરવો અશક્ય છે. અને એટલે શુદ્ધિ શું કહે છે? તમારા મનને જો શુદ્ધ કરવું હોય તો મનને શુદ્ધ કરવાનું સાધન જો કોઈ હોય તો આ ભાગવત શાસ્ત્ર. સંસારના ભયનો નાશ કરવો છે તો પણ આ સાધન શું છે? આ ભાગવત શાસ્ત્ર. જો આગળ શું કહીએ? અભયતા કહીએ, સુખ કહીએ કે શાંતિ કહીએ, ત્રણે ત્રણનો અર્થ તો શું છે? એક જ. ભયનો નાશ કો, સુખની પ્રાપ્તિ કહીએ કે મનમાં શાંતિનો અનુભવ કહીએ, બધું શું છે? છેવટે એક. અને એટલે કે છે આ જગતમાં અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે ભાગવત શાસ્ત્ર સમાન બીજું કોઈ સાધન છે? જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. જન્મો જન્મનું પુણ્ય હોય ત્યારે આ ભાગવત શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરવા આપણને મળી શકે. અધ્યયન કરવું દુર્લભ જ છે આ સમજ. અને એટલે કે છે હું પણ એવો પ્રારબ્ધ વાળો હતો, મને પણ એવું ભગવાને ભાગ્ય આપ્યું કે મને આ ભાગવત શ્રવણ કરવા મળ્યું. તમે પણ મને આ ભાગવત માટેનો પ્રશ્ન પૂછ્યો. આ કઈ જન્મના પુણ્ય હશે? એ પુણ્યના પ્રતાપે આપણે આ ભાગવત કથાનો આરંભ કરીએ છીએ. સુખદેવજી આ કથા કોને કીધી હતી? પરીક્ષિતે કથામ વક્તુમ સભાયામ સંસ્થિતે શુકે. તો કે એક વાર જ્યારે આ પરીક્ષિતને સુખદેવજી ભાગવત કથાનો આરંભ કરી રહ્યા હતા,
સુધાકુંભમ ગૃહીત્વા એવ દેવસ્તત્ર સમાગમન. એ જ વખતે આ દેવતાઓ ત્યાં આવ્યા. દેવતાઓ ત્યાં આવ્યા અને હાથમાં શું લઈને આવ્યા? સુધા કુંભ લઈને, અમૃત કુંભ લઈને આવ્યા. અને શું કીધું? સુકન્નત્વ અવદન. સુખદેવજીને નમસ્કાર કરીને કહ્યું, સર્વે સર્વ કાર્ય કુશલાહ સુરા. આ સૂર્યજી આજે આને કહેવાય. કોઈ ભાઈની વાતો કરતા હોય ને પછી આપણે કોઈ બીજા ભાઈનો ઉલ્લેખ કરીએ, આ એ બહુ હોશિયાર છે. હોશિયાર છે એનો શું થયો? હકારાત્મક છે નકારાત્મક છે? એમ સૂર્ય અહીંયા ઘડી કટાક્ષ કરે કે આ દેવતાઓ કેવા છે? સુર કેવા છે? સર્વ કાર્ય કુશલાહ સુરા. સર્વે, આ સર્વ દેવતાઓ કેવા છે? એ બધા કામ કેમ કરાવવા ને એમાં બહુ કુશળ છે. ક્યાંથી ને બધું કામ કરી દે. સર્વ કાર્ય કુશલા. અને એમને એમ હતું કે અમે તો સર્વ કાર્ય કુશળ છે, કોઈ પણ કામ પાર કરી આપીએ. આ ભાગવત રૂપી અમે કુંભનો પણ શું છે? સુખદેવજી પાસે લઈ જાઉં છું. એટલે સુધા કુંભ લઈને શું કર્યું? સુખદેવજી પાસે ગયા. કથા સુધામ પ્રયચ્છસ્વ. હે સુખદેવજી, આ કથા જે છે એ કથા રૂપી અમૃતને શું કરો? પ્રયચ્છસ્વ, તમે અમને આપી દો. ગૃહીત્વા એવ સુધારીમાં. આ સુધાને, આ અમૃતને તમે લઈ લો. આ પરીક્ષિતને ડંખ મારવાનો છે તક્ષક, એમાં કામ શું લાગશે? આ સુધા લાગશે. ઇમામ સુધા ગૃહીત્વા. આનો અર્થ શું થયો? આ અમારો અમૃત કુંભ તમે લઈ લો અને અમને કથામૃત અમને આપી દો. કોના જેવું? કોઈની પાસે પેલો હીરો હોય અને પછી શું કે, લે હું તને 5 રૂપિયા આપું, તું મને હીરો આપ. એટલે સુખદેવજી કહે, એવં વિનિમયે જાતે સુધારાજ્ઞા પ્રપીયતા. આ વિનિમય, અદલા બદલી કરવી. વિનિમય એટલે શું છે? અદલા બદલી. એટલે સુખદેવજીને શું કીધું? આપણે આ વિનિમય કરીએ. તમે અમને આ કથામૃત આપી દો, અમે તમને આ અમૃત કુંભ આપી દઈએ. અને શું કરવાનું? પ્રપીયતા રાજ્ઞા. આ રાજા પરીક્ષિત રાજા છે, એ પરીક્ષિત રાજા શું કરશે? આ અમૃત કુંભનું પાન કરશે. અને અમૃત કુંભનું પાન કરી જશે પછી ભલે એને તક્ષક ના કરડે, એને કઈ થશે નહીં. અને અમને શું મળી જશે? પ્રાપ્યસ્યામઃ વયં સર્વે શ્રી વામદ ભાગવત અમૃત. પરીક્ષિતને આ અમૃત કુંભ મળી જશે, એ અમૃત કુંભનું પાન કરી જશે, તક્ષક નાગ એને મારી શકશે નહીં. અને અમને આ શ્રીમદ ભાગવત રૂપી અમૃતની પણ પ્રાપ્તિ થઈ જશે. એટલે તમે આ વિનિમય અદલા બદલી અમારી સાથે કરી. આપણા જેવો જો હોય તો પીતો જ જાય. જો સમજ સુખદેવજી બહુ શાંતિથી જવાબ આપે. સુધા કથા. ક્યાં તમારી આ સુધા અને ક્યાં અમારી આ કથા? બેને તમે સમાન માનો છો? લોકે ક્વ કાચઃ ક્વ મણિઃ. આ લોકમાં કાચ ક્યાં કહેવાય અને મણિ ભલે દેખાય સરખા. આ પેલા આ ડાયમંડ લેવા જોઈએ ને, જો આજકાલ તો બધે જ ગરબડ જ ચાલે. પેલો ડાયમંડ કરીને જ બધું ફસાવતો હોય, બાકી હોય પેલા બધા અમેરિકન ડાયમંડ, કુદરતી નહીં હોય. મોતીમાં એવું જ છે. આપણે એમ લાગે કુદરતી મોતી, એ મોતી કુદરતી હોય જ નહીં. હમણાં એક ભાઈ એક પ્રવાસે ગયા પછી તમે કાઠમંડુ જાઓ, પછી આ જગન્નાથપુરી જાઓ, તો ત્યાં પેલા મોતી છીપ થાય એટલે મોતી ખૂબ મળે ત્યાં સસ્તા.
એટલે એક ભાઈ ત્યાં ગયા હતા, એમને પેલા ઝીણા મોતી મળી. આપણે કીડી આવે ને એટલે પેલા એમ કીધું કે જો આ સાચા મોતી છે પણ આ ઝીણા મોતી છે, મળે જ નહીં. એટલે પેલા ભાઈ બિચારા લઈ આવ્યા. એટલે એમને શું કહ્યું, ઓહો મને તો ઝીણા મોતી મળે, બહુ ખુશ. પછી એમને એમ થયું ચાલ આ બનાવ્યું તો તમારી પુત્ર વધુ માટે શું કરાવીએ, પેલો સેટ કરીએ. એ સેટ બનાવવા માટે પેલો મોતીનો પેલો જે બનાવવાળો ને એને બોલાવ્યો. એ પેલો આવ્યો. પછી કે આ મોતી જો સરસ મજાના મોતી તો હું કાઠમંડુથી લઈ આવ્યો છું, તું આનો સેટ બનાવી. એટલે પેલા ભાઈ દાવામાં લીધું. એ ક્યાંથી લઈ આવ્યો, કાઠમંડુથી લઈ આવ્યો. આપણા બજારમાં આ મળે. આપણે ત્યાં મોતી મળે, આ મોતી છે જ નહીં. આપણે પીડિયા વાળો છે ને એમ ક્યાંય મળે. એટલે શું કહે છે, કાચ ઓમ, ક્યાં કાચ અને ક્યાં મણી. આ મહાન કથા છે. બ્રહ્મરાત વિચાર્યેયમ તદા દેવંજ આજહાસ. આમ સુખદેવજી શું કર્યું, મજાક ઉડાવી. કોની મજાક ઉડાવી? દેવતાઓની પણ મજાક ઉડાવી અને આ સુધા કુંભની પણ મજાક ઉડાવી દીધી કે અમારું ભાગવત કથા જે છે એને અને તમારા અમૃત કુંભનો કોઈ પ્રકારે સરખામણી થઈ શકે એમ છે જ નહીં. અભક્તાંત એટલું જ નહીં કે આ કથાનું અમૃત છે, કોણ પાન કરાવવું જોઈએ, કોને આપવો જોઈએ આ કથા અમૃત? અભક્તાંત. જો ગીતામાં ભગવાન કીધું છે કે ગીતાનો ઉપદેશ કોને કરવો જોઈએ, કોને ન કરવો જોઈએ ને એ ભગવાને કીધું. અભક્ત છે, અશ્રદ્ધાળુ છે, સંયમી નથી, એવાને ઉપદેશ કરવો જોઈએ નહીં. એમ અહીંયા આગળ કેવું છે, અભક્તાંશ વિજ્ઞાય ના દદૌ કથામૃતમ. જે ભગવાનના ભક્તો છે ને એને ક્યારે આ ભાગવત કથા કેવી જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતી વાર્તા સુરાણામ અપી દુર્લભા. આમાં ભાગવત કથા હે સૌનકજી દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે, કારણ કે એમના હૃદયમાં પરમાત્મા પ્રત્યે કોઈ ભક્તિ નથી. દેવતાઓ એટલે સ્વાર્થી. આ સમજ, દેવતાઓ કેવા છે, સ્વાર્થ. ફાવે ને ત્યારે બધું જ છે. તો ગીતામાં એટલા માટે જ ભગવાન 8મા 9મા અધ્યાયમાં કે છે દેવતાઓ પણ શું છે, પોતાનું સાચવીને બેઠા. પોતાનો કિલ્લો શું છે, સાચવીને. એનો કિલ્લો બરાબર થાય ને તો બધું બરાબર. એટલે શું કહે છે, આ ભાગવત કથા દેવતાઓને પણ દુર્લભ છે. રાજ્ઞઃ મોક્ષમ તથા વીક્ષ્ય પુરા ધાતાપી વિસ્મિતઃ. ધાતા, ધાતા એટલે વિધાતા બ્રહ્મા. ધાતાપી વિસ્મિત. આ બ્રહ્માજીને પણ આશ્ચર્ય છે. બ્રહ્માજીને શાનું આશ્ચર્ય થયું? રાજ્ઞઃ મોક્ષમ તથા વીક્ષ્ય. આ મોક્ષ જો સમજો, ત્યાં પ્રારંભમાં જ આ ચર્ચા થઈ ગઈ. સમજો તો પરીક્ષિત રાજાને 7 દિવસ આ ભાગવત કથાનું શ્રવણ કરીને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ, અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ જોઈને બ્રહ્માજીને પણ શું થયું? આશ્ચર્ય થયું. મહા બધા ઋષિઓ તપશ્ચર્યા કરે, કેવા કેવા સાધનો કરે, સમહ દમહ વિવેક વૈરાગ્ય તપશ્ચર્યા, આ કેટલું બધું કરે. જન્મ જન્મનું આ તપશ્ચર્યાના અંતે આ એમને બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય, અને બ્રહ્મ જ્ઞાન થાય તો એમને મોક્ષની પ્રાપ્તિ. અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તતો યાતિ પરામ ગતિ. ગીતામાં ભગવાન શું કહે છે? અનેક જન્મના પુણ્ય હોય, શ્રવણ કર્યું હોય, બ્રહ્મ જ્ઞાનના સંસ્કાર હોય તો પછી આ પરાગતિની પ્રાપ્તિ થાય. આ નિયમ છે મોક્ષ માટે. પણ અહીંયા તો શું થયું? 7 દિવસ ભાગવતનું શ્રવણ કર્યું અને પરીક્ષિતને મોક્ષ મળી ગયો. એટલે બ્રહ્માજીને આશ્ચર્ય, દેવતાઓને તો દુર્લભ છે. બ્રહ્માજીને પણ શું થઈ ગયું? આશ્ચર્ય.
સત્યલોકે તુલામ બદ્ધ્વા, એમણે શું કર્યું? સત્યલોકમાં તુલા બંધાવી. તોલયત સાધનાની, અને પછી શું કર્યું? આ બીજા બધા સાધનો સાથે આ બ્રહ્મલોકમાં એમણે શું કર્યું? ભાગવતને તોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો. લઘુની અન્યની જાતાની ગૌરવેણ ઇદમ મહત. શું થયું? અન્ય સર્વ સાધનો નાના પડી ગયા. અને આ ભાગવત કેવું છે? ગૌરવેણ ઇદમ. આ ભાગવતના ગૌરવની સામે અન્ય બધા સાધનો કેવા થઈ ગયા? નાના થઈ ગયા. તદા ઋષિગણા સર્વે વિસ્મયમ પરમમ યયુઃ. આ ઋષિ મુનિઓને પણ આશ્ચર્ય થયું. યયુઃ એટલે શું છે? વિસ્મયમ અયયુઃ એટલે કે આશ્ચર્ય થયું. આ યયુઃ છે ને ક્રિયાપદ છે, એને પરોક્ષ લીટ કહેવામાં. આખું ભાગવત આ જ છે. આપણે પેલો ખટપટ કર્યા કરીએ યયુઃ, આપણે ડિક્શનરીમાં જોવા જઈએ યયુઃ એટલે શું જાત, એ ડિક્શનરીમાં જોવાય જ નહીં. યયુઃ શબ્દ ક્રિયા યાતિ એવું કહીએ, આયાતિ યા, એનો પછી પરોક્ષ ભૂત કરે શું કહે? યયુઃ. વિસ્મય થયું કોને? આ ઋષિ મુનિઓને પણ આશ્ચર્ય, ઋષિ મુનિઓના સમૂહને પણ આશ્ચર્ય થયું. અને એટલા માટે મેં એટલે કે હું એવું માનું છું. શું? ભગવદ રૂપમ શાસ્ત્રમ ભાગવતમ કલો પઠનાત શ્રવણાત સદ્ય વૈકુંઠ ફલદાયકમ. આમ મેં આ બધા નિર્ણય કર્યો કે આ ભાગવત કથા કેવી છે? આ કળિયુગમાં કોઈ પણ પ્રકારે અન્ય કોઈ શાસ્ત્રનું શ્રવણ નહીં કરવામાં આવે. આ ભાગવત શાસ્ત્રનું જો કળિયુગમાં શ્રવણ કરવામાં આવે અથવા પઠન કરવામાં આવે તો એ કેવું છે? વૈકુંઠ ફલદાયક. એ વૈકુંઠનું ફળ આપનારા ભાગવત શાસ્ત્ર. આ ઋષિ મુનિઓએ પણ આ આ નિર્ણય કર્યો. સપ્તાહેન શ્રુતમ ચ એતत् સર્વથા મુક્તિદાયકમ સનકાદ્યૈઃ પુરા પ્રોક્તમ નારદાય દયાપરૈઃ. આ બધા કોણ? એના વક્તાઓ. આગળ આપણે જોઈએ મુખ્ય 4 વક્તાઓ અને 4 શ્રોતાઓ. નારાયણ છે, અંતર્યામી નારાયણ છે. એ નારાયણે આ સૃષ્ટિના પ્રારંભમાં બ્રહ્માજીને આ કથા, એટલે પ્રથમ વક્તા કોણ છે? નારાયણ. એ જ નારદજીએ પછી કોને કર્યું? આ પરંપરા, દરેક વસ્તુમાં શું હોય? દરેક બાબતમાં પરંપરા. એટલે આ પરંપરા આપણે જાણવા. અને એટલે કે છે કે નારદજી 2 વાર સાંભળ્યું. બ્રહ્માજી પાસે એમણે સાંભળી અને પછી અહીંયા કહે છે સનકાદ્યૈઃ પુરા પ્રોક્તમ નારદાય દયાપરૈઃ. આ કથા નારદજીએ પહેલા બ્રહ્માજી પાસે સાંભળેલી. એ બ્રહ્માજી પાસેથી નારદજીએ તો સાંભળી, પણ એ જ સપ્તાહ રૂપે આ કથા એમણે નારદજી કોની પાસે સાંભળી હતી? સનકાદિ પાસે. કે સનકાદિ પાસે નારદજીએ સપ્તાહ કેમ સાંભળી હતી? એટલે મનમાં પ્રશ્ન થાય. જો આ પરંપરા ઈશ્વર નારાયણ થી બ્રહ્માજી, નારાયણ એટલે કારણ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય, ત્યાંથી એ ક્યાં આવ્યું? બ્રહ્માજી એટલે શું છે? સમષ્ટિ અંતઃકરણ ચૈતન્ય, હિરણ્યગર્ભ. ત્યાંથી નારદજી પાસે. નારદજી કોણ છે? મન અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય. એ નારદજીએ વ્યાસજી પાસે, વ્યાસજી એટલે વાગ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય, અને વ્યાસજીએ શુકદેવજીને ઉપદેશ કર્યો.
સુખદેવ એટલે શબ્દ અવચ્છિન્ન છે, કારણ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય, સમષ્ટિ અંતઃકરણ ચૈતન્ય, મન અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય, વાગ અવચ્છિન્ન ચૈતન્ય અને શબ્દ અવચ્છિન્ન. વાણી પણ એક છે અને વાણીથી બોલાયેલો શબ્દ પણ શું છે? એક ચૈતન્ય. ચૈતન્ય સ્વરૂપે એક જ છે. પણ એ નારદજીએ બ્રહ્માજી પાસે જયારે સાંભળ્યું ત્યારે પૂર્ણ ભાગવત કથા શાસ્ત્ર સાંભળ્યું, પણ સનકાદી પાસે એમને શું સાંભળ્યું હતું? સપ્તાહ. જો આ મહાત્મ્ય છે, આ ભાગવત શું છે? મહાત્મ્ય. અને મેં અહીંયા કરી સપ્તાહનું મહાત્મ્ય દર્શાવ્યું. એટલે કે છે સનકાદી દ્વારા પહેલા નારદજીએ આ સાંભળ્યું. યદ્યપિ બ્રહ્મ સંબંધાત શ્રુતમેત સુરર્ષિણામ. સુર ઋષિનામ આ દેવર્ષિએ બ્રહ્માજી પાસે તો બ્રહ્મ સંબંધ, બ્રહ્માજી પાસે પહેલા સાંભળ્યું તો હતું, યદ્યપિ પહેલા સાંભળ્યું હતું. સપ્તાહ શ્રવણ વિધિ કુમારૈહિ તસ્ય ભાષિતઃ. પણ આ સપ્તાહ શ્રવણની વિધિ જે છે એ તો એમને કોણે કીધી હતી? આ સનક સનંદનજી કુમારોએ એમને કીધી હતી. એટલે સૌનકજીના મનમાં પ્રશ્ન છે કે આ સનકાદી ઋષિઓ અને આ નારદજી મળ્યા ક્યાં? લોક વિગ્રહ મુક્તસ્ય નારદસ્ય અસ્થિરસ્ય છે. આ નારદજી કેવા છે? અસ્થિરસ્ય. કેમ? તમે કોઈ એક સપ્તાહ, આ તમે સપ્તાહની વાત કરીએ જરાક મગજમાં બેઠી. કેમ? આ નારદજી કોણ છે? ગોધૂલી સુધી એક સ્થાન પર રહે. બ્રહ્માજીએ માનસ પુત્ર નારદને, માનસ પુત્ર હતા, સાત્વિક હતા, એટલે સંસારની ખટપટમાં પડ્યા નહીં, નારાયણ નારાયણ કરતા નીકળી. બ્રહ્માજીની જવાબદારી શું હતી? આ સૃષ્ટિ કરવાની, આ પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાની. નારદજી તો શું છે? આપણી પાસે પાવા બની ગયા. એટલે બ્રહ્માજી વિચાર કર્યો કે આ કામ લાગે એવું છે. એટલે સનક સનંદનજી 4 કુમારોનો. હવે એમનો બેટો થઈ ગયો નારદજી સાથે. બાવો માણસ ને બાવો જ બનાવી, બીજું શું બનાવવાનું હતું? એટલે નારદજી આ બધા શું કર્યું? પેલું બ્રહ્મ જ્ઞાન આપી દીધું. બ્રહ્મ જ્ઞાન આપ્યું એટલે આ 4 જણા બ્રહ્માજી પાસે જઈને શું કીધું? અમે તો હવે આ 5 વર્ષના કુમાર જ રહીશું, અમારે આ સંસારની ખટપટમાં પડવું નથી. બ્રહ્માજી કે સંસાર માટે તો તમને બનાવ્યા કે ના, અમને તો અમારા મોટા ભાઈ નારદજીએ કહી દીધું કે આ સંસારમાં પડવા જેવું છે જ નહીં. એટલે બ્રહ્માજીને આગળ પૂછ્યું કે આ નારદજી જ્યાં સુધી હશે ને ત્યાં સુધી અમારી પ્રજા ઉત્પત્તિનું કામમાં શું છે એ ખટપટ કરતો જ રહેવાનો. એટલે નારદને શું કર્યું? બ્રહ્માજીએ શ્રાપ આપ્યો. શું શ્રાપ આપ્યો? કે 3 ઘડીથી ક્યાંય તું ટકે નહીં. કેમ? પેલો વધારે ટકે ને તો પછી અંતઃકરણ શુદ્ધિ કરાવે ને વૈરાગ્ય કરાવે ને પછી બ્રહ્મ જ્ઞાન, કે એમ એક ઘડીમાં તો થવાનું નથી બ્રહ્મ, અને એ તો જન્મ સંસિદ્ધ. એટલે બ્રહ્માજીએ નારદજીને શું કરી દીધું? શ્રાપ આપી દીધો કે તું અમારી પ્રજા ઉત્પત્તિ કરવા દેતો નથી, એટલે તું ક્યાંય ટકે જ નહીં. એટલા માટે બ્રહ્માજી નારદજી શું કરતા રહે છે? આ 3 લોકમાં ફરતા. એમને વિઝાની જરૂર નહીં પડે. 3 લોકમાં શું છે? વિઝા એમની પાસે. જયારે મન થાય ત્યારે મનુષ્ય લોકમાં આવી જાય, જયારે મન થાય ને તો દેવ લોકમાં પહોંચી જાય, મન થાય તો વૈકુંઠ લોકમાં પહોંચી જાય. નારદ બિચારાને શું કર્યું? બ્રહ્માજીએ ભટકતા કરી દીધું. એટલે સૌનકજી કે આ નારદજી શું છે? ક્યાંય કોઈ જગ્યાએ એક જગ્યાએ કરતા નથી. ઉતઃ સંયોગ વિધિશ્રવે. આ સપ્તાહ વિધિને શ્રવણ કરવા માટે એમને ક્યાં મળે? એ ક્યાં કરીને બેઠા કે એમને સપ્તાહ વિધિ સાંભળવા મળી? સંયોગ પુત્ર તૈહિ સહ અસ્થિરાય નારદાય. કે આ બધા સનકાદીનો આ નારદ સાથે સંયોગ થયો જ ક્યાં?
ના નારદજી કોણ છે? અસ્થિર છે, ક્યારેય ટકતા નથી કોઈ જગ્યાએ. એમનો સંયોગ થયો કે એટલે સુજી કે છે અત્ર તે કીર્તયિષ્યામિ ભક્તિયુતમ કથાનકમ સુકેન મમ પ્રોક્તમ રહસ્યમ વિચાર્ય છે. કે આ વાત મને કોણે કીધી હતી? સુખદેવજીએ. જયારે બહુ સરસ મજા અને પ્રામાણ્ય છે. અને શું કહેવાય? પ્રામાણ્ય. કોઈ પણ સમાચાર આપણે કોઈને આપીએ એટલે તરત એવું ના રે કઈ બન્યું જ નથી. અરે આટલા પેપરમાં આવ્યું, આજે પેપરમાં મેઇન હેડલાઇન જ છે. એનો અર્થ શું થયો? હું જે કહું છું એ સત્ય. તમે કીધું એ વાત બરાબર છે. નારદ અસ્થિર છે, ક્યારેય ટકી શકે એમ છે જ નહીં. પણ આ વાત મને કોણે કીધી હતી? સુખદેવજીએ સ્વયં મને કીધી. એનો અર્થ થયો કે કંઈક એવું હતું, કોઈ કારણ એવું હતું જેને કારણે આ એક સપ્તાહ માટે નારદજી શું છે? આ કથામાં બેસી ગયા. અમે પ્રામાણ્ય સુખેન મમ યત પ્રોક્ત. સુખદેવજીએ મને કીધું હતું કે આ નારદજીને આ પ્રકારે કથા કહેવામાં આવી હતી. અને સુખદેવજી પણ મારા પર કૃપા કરી. રહસ્યમ વિચાર્ય છે. મને અનન્ય શિષ્ય ગણીને સુખદેવજીએ પણ આ કથા મને કહી. તે કીર્તયિષ્યામિ, એ જ હવે હું તને કહીશ. એકદા હિ વિશાલાયામ ચત્વારઃ ઋષયઃ અમલાઃ સત્સંગાર્થમ સમાયાતાઃ દદૃશઃ તત્ર નારદમ. એકવાર આ 4 ઋષિઓ સનક, સનંદન, સનક, સુજા, આ 4 ઋષિઓ શું છે? એક જગ્યાએ બેસીને સત્સંગ કરતા. સત્સંગાર્થમ સમાયાત. આપણે શાના માટે ભેગા થઈએ? સમાયાતા, ભેગા થયા. કોણ? આ 4 ઋષિઓ. પણ શાના માટે? સત્સંગાર્થ. રિટાયર થાય આવો વાતો કરીએ. શું કહેવાય? ફોન કરીને શું કે શું કરો? બેટા આ નતું પેલો નવરો ને આ નવરો જો આવો વાતો કરીએ. કેટલાક ભાઈઓ છે એ લોકોનો ઉદ્દેશ બહુ સારા હોય. પછી એમ પરિણામ આવે ને બહુ વિચિત્ર. એક ભાઈને એમ થયું કે ઉંમરવાળા હોય ક્યાં જાય બિચાર. છોકરાઓ હોટલમાં જાય એને તો લઈ જાય, છોકરાઓ લગ્નમાં જાય આ લોકોને લઈ જાય. એટલે એક ભાઈ સરસ મજાનું શું કર્યું? બાગ બનાવ્યું. પછી બાગમાં હિંચકા રાખ્યા, લાઇબ્રેરી રાખી, પછી એમાં બધા પુસ્તકો મૂક્યા, પછી બાગમાં ચાલવાની જગ્યા રાખી, સરસ મજાનું ટ્રેલ બનાવ્યું. એટલે શું કરી શકે? ચાલી શકે. મોટી ઉંમર હોય ને એ લોકો રસ્તા પર ચાલી શકે ને, કારણ કે પાછળથી પેલો ક્યાં કોણ ધક્કો મારી જાય કઈ કહેવાય. સરસ મજાનું કુલર મુકાવ્યું. એટલે પેલા ભાઈને એમ હતું કે આ ઉંમરવાળા બિચારા ક્યાં જાય? એટલે હમણાં બધી સરસ હોય 1 એકરની જમીનમાં, 1-1.5 એકરની જમીનમાં શું છે? સરસ મજાની બધી વ્યવસ્થા કરી એમ. એટલે શરૂઆતમાં તો બધું બરાબર ચાલ્યું. પછી એક વાર એમને એમ થયું જોવા તો જાઉં કે શું ચાલે છે. એટલે ગયા. ત્યાં શું ચાલતું હતું? આજે મારી વહુએ આમ કર્યું, મારી પત્ની આમ કર્યું, પેલો મારો ભાઈ આવે તો કાકા ભાઈ એને આમ. ત્યાં પણ શું ચાલતું હોય? આપણા બધાની હાલત પેલી રસગુલ્લા જેવી. એમાં જે ભર્યું ને એ દબાવો ને તે નીકળે. કોઈનો દાણો જરાક દબાવીએ કેમ છો પૂછે પછી આગળ બહુ ચલાવવાનું નહીં. કેમ છો પૂછે ના બધું બરાબર છે. અને પછી 1965 થી શરૂ થાય. ક્યાંથી થાય? અમે આમ ભણ્યા ને અમે આમ.
ત્યાં જ શરૂ પાછું. આ બધો સંસાર ને પ્રપંચ જ છે આમ તો. પણ આ ચાર ઋષિ મુનિઓ ક્યાંથી શરૂ કર્યું? સત્સંગાર્થમ સમાયાતા. શાના માટે ભેગા થયા હતા? સત્સંગ કરવામાં. ઈશ્વરનું ચિંતન કરીએ, શાસ્ત્ર ચિંતન કરીએ, શાસ્ત્રની ચર્ચા કરીએ. કથયંતશ્ચ મામ નિત્યમ બોધયંતસ પરમ પરમ તુષ્યંતિ ચ રમન. ભગવાન શું કે છે? બોલીએ ને તો ભગવાન માટે, બાકી મોડું આપણું બંધ જ રાખે. સાંભળવું હોય તો ભગવાન કથા સાંભળીએ, જોવું હોય તો ભગવાનના દર્શન કરીએ. ભગવાન કહે જગત બહુ જોયું, બહુ સાંભળ્યું, બહુ ભોગવ્યું, હવે શું કર? આ કાનથી કથાનું શ્રવણ કર, આંખથી ભગવાનના દર્શન કર, ભગવાનનું સૌંદર્ય જુઓ. એક રાજા, સૌંદર્યનો પ્રેમ. સૌંદર્યમાં કશું ખોટું નથી. આ સમય ઈશ્વરે જે આ જગતમાં સૌંદર્ય મૂક્યું છે, અદભુત સૌંદર્ય છે. તમે સૂર્યોદય જુઓ, સૂર્યાસ્ત જુઓ, ફૂલ જુઓ, પક્ષી જુઓ. ભગવાને કુદરતમાં શું છે? ખૂબ સૌંદર્ય મૂક્યું. અને એ સૌંદર્યનો પ્રેમ, જ્યાં પણ એને સુંદરતા દેખાય એ પ્રેમમાં પડે. હવે એકવાર એવું થયું, અને નગરમાં એક નર્તિકા બહુ સુંદર, ઈશ્વરની કૃપાથી શું છે? એને સૌંદર્ય પ્રાપ્ત. એટલે રાજા આના પ્રેમમાં પડે. પેલી આવે, નૃત્ય કરે, રાજા સાથે બેસે, એનું તો કામ જ છે. જો સમજો, એનું કામ કરી રહી. રાજા આના પ્રેમમાં પડે, એના સૌંદર્યના પ્રેમમાં પડે. પછી તો એવી હાલત થઈ કે રાજાને આ એના સિવાય બીજું કશું દેખાય નહીં. સતત એના સૌંદર્યનું જ ચિંતન કરતો. એક દિવસ રાજા કઈક નગરમાં ગયા કામ, તો આ નર્તકી કઈક બજારમાં કામ માટે નીકળે છે. અને ગરમી ખૂબ હતી, અને એટલી બધી ગરમી પડી રહી છે કે રાજાએ વિચાર્યું, ઓહો હો, આટલું બધું સૌંદર્ય છે, આ ગરમીમાં સૌંદર્ય શું થઈ જવાનું? એટલે પેલા એનો જે સૈનિક હતો, જે છત્ર લઈને ફરતો હતો, એ છત્ર એને સૈનિક પાસે લઈ પછી શું કર્યું? આ નર્તકી પર મૂક્યું. અને આમ છત્ર રાખે ને તો નર્તકીનું મુખ તો દેખાય નહીં, એટલે ઊંધો જાય. કેમ? છત્ર આપ્યું અને નર્તકીનું મુખ એને દેખાય. તો નગરમાં રસ્તા પર શું કરી રહ્યો રાજા? આમ ચાલી. પ્રજાજનથી કશું બોલાય કે રાજા વાજાનું આદર. બધા જુએ કે આ ખોટું થઈ રહ્યું છે, તો કોણ બોલે? બિલાડીને ઘંટ કોણ બાંધે? જો તમે એ જ વખતે ત્યાં ભિક્ષા માટે મહાત્મા, એમણે જોયું, કશું બોલ્યા નહીં. થોડી વાર એમણે જોયા, પછી એમણે જોયું કે નગરજન પણ વિસ્મિત થઈને શું છે? શબ્દ થઈને ઉભી છે નગરજન. એટલે મહાત્માને મારે કંઈક કરવું પડવાનું, આ તો ખોટું થયું. પછી એમાં જો આવું કંઈક હોય તો પછી અસંગતા નહીં કરવાની હોય. આ સમજ. અને મહાત્મા હિંમત કરીને રાજા પાસે ગયા અને રાજાને કીધું, ઓ રાજા, તું શું કરી રહ્યો? તો મહાત્મા, સૌંદર્ય તો જુઓ, આ સૂર્યના તાપમાં સૌંદર્ય બળી રહ્યું હતું, હું તો ફક્ત એને છત્ર આપી રહ્યો. પણ કે નર્તકી છે, તું રાજા છે, તને આ શોભે નહીં રાજા તરીકે? ભલે હું રાજા હોઉં, પણ હું સૌંદર્યનો પ્રેમી પણ છું. કે તું સૌંદર્યનો પ્રેમી છે? તો કે હા. તો સૌંદર્ય આનાથી પણ વધારે સારું સૌંદર્ય બતાવું તો હું આ છોડી દઉં. તો રાજા, તું બોલ્યો છે છોડી દઉં? તો કે હા, હું છોડી દઈશ, હું રાજા તરીકે કહું. તો કે સારું, કાલે સવારે મારા આશ્રમ પર આવજો.
બધાને એમ શું કે આ મહાત્માએ કઈ ખોટી ચેલેન્જ પડકાર શું છે લઈ લીધું. આ રાજાને ઓળખતા નથી મહાત્મા ત્યાં વનમાં રહે, એમને કશું ખબર હોય નહીં આ રાજા કેવા હોય. અને આ સવારે એમને ત્યાં બોલાવ્યા કે ગડબડ થઈ જશે એટલે બધાને જ આશ્ચર્ય. પણ આ મહાત્મા કોણ હતા? શ્રી કૃષ્ણ ભક્ત. જો શ્રી કૃષ્ણનું જેવું સૌંદર્ય છે ને આ જગતમાં બીજું કોઈનું સૌંદર્ય. એમની આંખ જુઓ, એમના કોમળ હાથ, એમના પગ, સર્વભૂષણ ભૂષણ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન કોણ છે? આપણે ભૂષણ શાના માટે પહેરીએ? આ શરીરને અલંકૃત કરવા માટે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વિગ્રહ કેવો છે? આ આભૂષણોને પણ જે ભૂષણ બનાવનાર છે એવા શ્રી કૃષ્ણ. રાજા સવારે પહોંચી ગયો. મહાત્મા કૃષ્ણના ભક્ત સરસ મજાના કૃષ્ણ ભગવાનને તૈયાર કર્યા અને ભગવાનને કહી દીધું આજે એક નવી જાતનો ભક્ત આવવાનો છે, જરા ખાચવી લેજો તારા ભક્તને. તને પ્રેમ નથી કરવાનો, આ તારા સૌંદર્યને પ્રેમ કરવાનો. મહાત્માએ ભગવાનને કહી દીધું. ભગવાન પર શું છે? છોડી દીધું. ક્યારેય કોઈ જવાબદારી લેવાની જ નહીં. તો બધું કોના પર છોડવાનું? સરસ મજાનો મુગટ ધારણ કરેલો, સરસ મજાના મયુર કુંડળ હતા, સરસ મજાનો હાર ભગવાનને પહેરાવ્યો. જો આભૂષણ જે છે એ ભગવાનને વધારે સૌંદર્ય આપવા માટે નથી. તો ત્યાં ભગવાનને કંકણ કેમ પહેરાવ્યા? તો કે કંકણને કારણે આપણી દ્રષ્ટિ ત્યાં જાય તો પછી ભગવાનના જે કોમળ હાથ છે એના દર્શન આપે. આ ભગવાનને સરસ મજાનો મુગટ કેમ પહેરાવ્યો? તો કે ભગવાનના મુગટને જોઈએ તો ભગવાનના એક મેઘ શ્યામ જેવા કાળા વાળના આપણે દર્શન કરીએ. અને ભગવાનના કાળા વાળ એવા કાળા છે કે શ્યામ સુંદરે ગોરા લાગે એની આગળ. આમ ભગવાનના આભૂષણ ભગવાનને માટે આપણને ભગવાનના એક એક અંગનું શું કરાવવા માટે છે? દર્શન કરવા. રાજા ત્યાં ગયા. મહાત્માએ આરતી શરૂ કરી. આપણે જે આરતી કરીએ એ ભગવાનના મહિમાની આરતી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના એક એક અંગની પણ સંસ્કૃતમાં આરતી છે. એમાં ભગવાનના એક એક અંગનું શું કરવામાં આવ્યું છે? વર્ણન કરવા. ભગવાનના પગ કેવા છે, ભગવાનના ચરણારવિંદ કેવા છે. એટલે મહાત્માએ આરતી શરૂ કરી. રાજા પંડિત એક એક ભગવાનના ચરણારવિંદથી શરૂ કરીને ભગવાનના એક એક અંગનું દર્શન કરાવે. જો આરતી એટલે ભગવાનના દર્શન છે. આપણે આમ હાથ ફેરવી કાઢો વાત પછી. આરતી એટલે શું છે? આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે. આ 5 ઇન્દ્રિયો દ્વારા આ ભગવાનને આપણે દર્શન કરીએ. ગોપી કોને કહેવાય? ગોપી ઇન્દ્રિયૈ કૃષ્ણ રસમ પિબંતિ ઇતિ ગોપ. આમ રાજાને સૌંદર્યના દર્શન કરાવ્યા. રાજા શું છે? એ કૃષ્ણના પ્રેમમાં પડી ગયા. એની વૈશ્યા જ નહીં, આખું રાજ્ય રાજાનું શું થઈ ગયું? આ ભગવાનનું સૌંદર્ય. ભગવાનના સૌંદર્યને જોઈએ, ભગવાનના પ્રેમને જોઈએ, ભગવાનના મહિમાને જોઈએ તો આ જગતમાં શું છે? પછી કોઈ દુઃખી કરનાર નહીં. ઈશ્વરનો પ્રેમ જોઈએ, ઈશ્વરના સૌંદર્યને જોઈએ તો પછી આ જગતમાં દુઃખી થવા જેવું છે? બાકી શરીર તો બધાનું જ છે અને બધાનું શરીર વિકારી. સંસાર બધાને જ છે પણ ભગવાનના પ્રેમમાં રહીએ, ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહીએ, ભગવદાકાર વૃત્તિ કરતા. વેદાંતની ભાષામાં શું કહેવાય? ભગવદાકાર વૃત્તિ કરતા રહીએ.
આ વિષયાકાર વૃત્તિનો ત્યાગ કરીએ, ભોગાકાર વૃત્તિનો ત્યાગ કરીએ, આસક્તિના આકાર રૂપી વૃત્તિનો ત્યાગ કરીએ અને શું કરીએ? ભગવદાકાર વૃત્તિમાં આપણે રહીએ. આમ એ સત્સંગ કરી રહ્યા, આપણે પણ શું કરતા રહીએ? આ સત્સંગ કરતા. સત્સંગમાં જાણવું, સત્સંગત્વે નિસંગત્વ, નિસંગત્વે નિર્મોહત્વ, નિર્મોહત્વે નિશ્ચલતત્વ, નિશ્ચલતત્વે જીવન મુક્તિ. આમ આ ચાર ઋષિ મુનિઓ સત્સંગ કરી રહ્યા હતા. તત્ર નારદમ દદૃશુહુ, એમણે કોને જોયા? આ નારદજીને જોયા. પણ નારદજીને જોયા, પણ નારદજી કેવા હતા? દીન મુખ. નારદજી કેવા હતા? દીન, દુઃખી થઈ ગયા. એટલે આશ્ચર્ય થયું કે આ નારદજી આખો વખત નારાયણ નારાયણ કરનાર કેમ દુઃખી થઈ ગયા? ત્યારે નારદજીએ કીધું કે મારા દુઃખનું કારણ હું તમને કહું, પણ એ દુઃખનું કારણની નિવૃત્તિ કેમ કરવી એ મને ખબર પડે. અને એટલા માટે હું ભલે ભગવાનનો ભક્ત છું, પણ મેં એવી સમસ્યા જોઈ કે સમસ્યાનો ઉપાય મને આ ત્રણ જગતમાં દેખાતો નથી અને ઉપાય હું શોધી રહ્યો છું. આ તમે મને ભગવાનની કૃપાથી તમે મળી ગયા, તમે મને ઉપાય બતાવો જેથી આ મારા સમસ્યાનું કારણ નિરાકરણ થઈ શકે. આગળ આપણે ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તામ ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં ક્ષોભરહિતઃ બ્રાહ્મણા સन्तુ નિર્ભયાઃ ઓમ સર્વેષાં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાન્તિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિદ દુઃખભાગ્ ભવેत् અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતં ગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત્ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય